नमस्कार दर्शक बंधु 10 जुलाई 2025 गुरुवार दिन पड़ुची आषाढ़ पूर्णिमा जहाको आमे माने गुरु पूर्णिमा बोली मध्य कही थाउ। तो एही पूर्णिमा दिन आपण घर को नहीं आसंतु एई गछर चेर तापरे देखिबे आपणकर जीवन रे किभली भाबरे एक बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउची। दर्शक बंधु आजिर एही वीडियोरे मु आपण मानंकु जेउ गछर चेर विषय रे कहिबी तो एही जेउ गछटी होइथाय ताहा आमकु बहुत साधारण बोली मने होइथाय कारण एही गछटी बहुत सहजरे प्रत्येक स्थान रे मिली थाए। आमे समस्ते एही गछ सहित परिचित अटे एवं एही गछ आम पई बहुत साधारण मध्य अटे मात्र एहार गुण साधारण अटे जहाँकि आम समस्तंकु जणा न थाए। दर्शक बंधु जदि आपण थोरे भी एहार चमत्कारी गुण जानी जाती तो निश्चित भावरे एही गछटी को आपण आउ साधारण गछ बोली भाबिबे नाही कारण एहा आपणक जीवन को संपूर्ण भावरे बदलाई देव। दर्शक बंधु आम जीवन रे गछ लता मानकर बहुत अधिक महत्व रही कारण एपरी किछि वृक्षलता रही थांती जो मानंकु आमे देवी देवता भली पूजा करिथाउ सेमाने आम पई देवतुल्य होई थांती। एही गछ गुडी को पूजा करिबा द्वारा मनस्कामना पूर्ण करिबारे बहुत सहायक होई थाए एवं एपरी किछि अनेक गछ रही थाए जो गछ गुड़िक औषधीय गुण रे भरी होई रही थाए एवं आमर जीवन रक्षा करिबार मध्य एही गछ गुड़िकर अनेक उपकार करिथांती। तो वृक्षलता माने निश्चित भावरे आमको अनेक गुड़िए चमत्कारी लाभ प्रदान करिथांती। एही दिन घर को नहीं आसंतु एई गछर चेर आपणको जीवन रे चालिथिबा अनेक गुड़िए समस्या दूर होइजिबो। आपणको जीवन रे चालिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार होइजिबो अंत। एहा सहित आपणकर समस्त मनस्कामना मध्य पूर्ण हेबो। आम जीवन रे धन जनित समस्या हो चाकरी को नेकी हो किंबा व्यापार वाणिज्य को नहीं हो एही सबु समस्या को दूर करिबो एही गछर चेर। अनेक प्रकारर रोग व्याधिरु मध्य एही चेर आपणको रक्षा करिथाय। बंधु माने एही गछटी सहित आपण माने समस्ते भल भाबरे परिचित थिबे एवं एही गछटी को एक साधारण गछ बोली अणदेखा करी देइथिबे। एमिति कि जदि आपणको घर पाखरे एही गछ उठिथिबो तेबे आपण एही गछ को अनाबना गछ भाबी ओपाड़ी की फोपाड़ी मध्य देइथिबे। तेबे बंधु माने आपण जानी रखिबा उचित जे एहा कौनसी अनाबना गछ नुहे। एहा एक एपरी एक चमत्कारी गछ जेउथिरे भगवान शिव शंकर भगवान शनिदेव एवं माँ लक्ष्मींकर बास होइथाय। एमिति कि एही गछ मूଳରେ माँ गंगांकर मध्य बास थाए। तेबे आपण जदि एही गछर तांत्रिक एवं आयुर्वेदिक गुण विषय रे जानि नेबे तेबे आपणक पई मध्य एही गछटी अत्यंत मूल्यवान होइथिबो एवं एही गछटी को आपण मध्य आपणक दिन चर्चा रे व्यवहार करिबाकू लागिबे। जदि आपण निज जीवन रे दुख दारिद्रता कष्ट एवं अनेक गुड़िए समस्या पई चिंतित अछंती तेबे एही गछर व्यवहार करी आपण से समस्त समस्यारू मुक्ति पाई पारिबे। सरल भाषा रे कुहा जाईची जे जदि आपणक जीवन रे धनजनित समस्या अछि तेबे एही गछ को भल भाबरे साधना करिबाकू हेबो अर्थात एही गछ सहित उपकार गुड़ी को आपण सठिक भावरे करी तेबे माँ लक्ष्मींकर कृपा प्राप्त हब। आपणक जीवन रे चालिथिबा समस्त धनजनित समस्यार मध्य समाधान होइजिबो एवं विभिन्न दिगरु आपणकर रोजगार हेबो जहा फलरे आपणकर आर्थिक स्थिति मध्य धीरे धीरे सुदृढ़ हेबारे लागिबो। एमिति कि जदि आपण अन्य किछि दिगरु समस्या पई चिंतित थिबे आपणक भाग्य आपणकु साथ दौनथिला
ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହି ଗଛଟିକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିନିଅନ୍ତି ତେବେ କାଳ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଭୋଳାଶଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି କାଳଙ୍କର କାଳ, ମହାକାଳ। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଗଛର କେଉଁ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଗଛର ଦୁଇଟି ଗୁଣ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ରୋଗକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ରୋଗ ପିଛା ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଗଛକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବିମାରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ଗଛଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଗଛଟିର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବେ ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଧନର ସ୍ରୋତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଏହି ଗଛଟିର ନାମ ହେଉଛି ଅପାମାର୍ଗ ଗଛ। ଏହି ଗଛଟି ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିବେ, କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଗଛଟି ବହୁତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏହି ଗଛଟି ରହିଥାଏ। ଏହି ଗଛଟି ନାମ ଏଥିପାଇଁ ଅପାମାର୍ଗ କାରଣ ଅପାମାର୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓଲଟା ଚାଲିବା ଏବଂ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଗଛରେ ଓଲଟା ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ଏହି ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟା ରହିବା ହିଁ ଏହି ଗଛର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ବନସ୍ପତିର ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 51କୁ ଯିବେ, ସେଠାରେ ଆପଣ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କିପରି। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏହି ଗଛକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶୁଭ ଗଛ ବୋଲି ମନାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ଟିସାରକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ତେବେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ଗଛର ମଞ୍ଜିକୁ ଖେଚୁଡ଼ି କିମ୍ବା କ୍ଷୀରି ବନାଇ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହୋଇ ଅମୃତ ମିଳିଲା ଏବଂ ତାହା ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ସେଥିପାଇଁ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏହି ଗଛର ମୂଳକୁ ଲୋକମାନେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଦରଜ ହେଉଛି, ପାଇରିଆ ହୋଇଛି, ଦାନ୍ତରେ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଦାନ୍ତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମିଯାଇଛି, ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଏହି ଗଛଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାମବଳ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଗଛର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଏହି ଗଛର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦାନ୍ତ ମୂଳ ଯଦି ବ୍ୟଥା ହେଉଛି, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମୁଛି, ଅନେକ ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଉପଶମ ମିଳିନାହିଁ, ତେବେ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗଛର ମୂଳ କିମ୍ବା ଚେରରେ ଦାନ୍ତ ଘଷନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ୍ତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଢ଼ିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଲଗାତାର 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଫଳରେ ମାଢ଼ି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଆଜିକାଲି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଗଛକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏହିଭଳି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସମସ୍ୟାରେ ଏହି ଗଛ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅପାମାର୍ଗ ଗଛର କିଛି ମୂଳ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ
ଚେରରେ ପାଉଡ଼ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ସେହି ପାଉଡ଼ରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟାଇ ଥଣ୍ଡା କରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ତେଲଟି 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହି ଗଛଟିର ବହୁତ ଉପାଦେୟତା ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଗଛଟିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କିଛି ଦିନର ସମୟ ଦରକାର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ। ସମାଜରେ ଏପରି କେତେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ଗଛର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଶନିବାର ଦିନ ଅପାମାର୍ଗର ମଞ୍ଜି ଛିଡ଼ାଇ ଆଣି ଲାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିଦେଇ ତାକୁ ଶନି ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋରେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବେ ବି ଶନି ଦେବଙ୍କର ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ବସିବେ ନାହିଁ, ଡାହାଣ କିମ୍ବା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତେବେ 51 ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ସେହି କପଡ଼ାକୁ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେହି ଯାଉ ନଥିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ତାର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ କଦାପି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅକାରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ଓଲଟା ତାର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭ ହେଉ, ଉନ୍ନତି ହେଉ, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବାକୁ ହେବ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହାର ମଞ୍ଜିକୁ ଛିଡ଼ାଇ ଆଣି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ତାର ଉପରେ କିଛି ସିନ୍ଦୁର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ନିଜ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ଡ୍ରରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭ ହେବ ଏବଂ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଭୂତ ପ୍ରେତର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କୌଣସି କଳା ଯାଦୁର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଅପାମାର୍ଗ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଆଣନ୍ତୁ। ତାର ମୂଳକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ନେଇ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ବସି 101 ଥର ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ଗଳାରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯେତେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ଭୂତ ପ୍ରେତ କୌଣସିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସମାଜରେ ଆପଣ ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଏହା ଜାଣନ୍ତି ମଙ୍ଗଳବାରଟି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏହି ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ି ଆଣି ଚେରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଚେରକୁ ପାଉଡ଼ର କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ତିଳକ ମଥାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେହି ତିଳକରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ଏହି ତିଳକ ଲଗାଇ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ତିଳକ କରି ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସହଜ ଅଟେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ।
ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ହର ହର ମହାଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।